السلام علیکم، خوش آمدید، بھلی کرے آیا جی آیا نو وشعت کے بخیر راگلے نیا دن کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں صبا شیخ۔ نیا دن ایک خوشگوار دن کا عزم لیے تازہ احساس نئی تمناؤں کے ساتھ حاضر ہے۔ آج بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کئی موضوعات جن پر ہوگی تفصیلی بات۔ اعلیٰ تعلیم کا حصول ہر ایک بچے کا خواب، لیکن ہر بچہ اعلیٰ اور معیاری تعلیم حاصل نہیں کر پاتا۔ اکثر مالی مسائل راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، لیکن کراچی کی ایک جامعہ ان قابل بچوں کے مسائل حل کر رہی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ شو میں اس پر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے، یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کس شعبے ڈالر میں کما رہا ہے۔ پیسہ کما رہے ہو تو ٹیکس تو دینا ہوگا۔ جی بالکل، ایف بی آر نے مالی سال کا ٹیکس ہدف بڑھا دیا ہے۔ ایف بی آر نے اب تک کتنا ٹیکس وصول کر لیا ہے، اس پر بھی ہم بات کرنے والے ہیں۔ لہنگے شرارے غرارے پر تو بات ہوئی رہی ہے، آج شو میں ساڑیوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ بالکل، پی ایس ایل 7 کا سلطان کون بنے گا؟ ملتان سلطانز تو فائنل میں پہنچ گئی، آج ایلیمنٹر راؤنڈ ہوگا۔ فائنل میں سلطانز کا مقابلہ کس سے ہوگا، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے ذکر کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے روس کے دورے کا۔ تاریخی دورہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے 3 گھنٹے طویل ملاقات کی۔ عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کے تنازع کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا۔ سرد موسم میں پاک روس قیادت کی گرم جوش بیٹھک۔ وزیر اعظم عمران خان کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے 1 on 1 ملاقات۔ 3 گھنٹے سے زائد وقت پر محیط ملاقات میں دو طرفہ امور، علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری اعلامیہ کے مطابق عمران خان نے روس کے ساتھ طویل المدتی کثیر الجہتی تعلقات کے عزم کا اعادہ کیا۔ دورے میں پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن سمیت توانائی کے دیگر ممکنہ منصوبوں پر تعاون کی بات ہوئی۔ عمران خان نے روس اور یوکرین کے درمیان صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا، کہا تنازع کسی کے مفاد میں نہیں، تنازعات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ عمران خان نے جموں و کشمیر تنازع کے پرامن حل کے لیے ایسے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا جو علاقائی توازن کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہو۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان مستحکم افغانستان کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ انہوں نے دنیا میں انتہا پسندی اور اسلامو فوبیا کے بڑھتے رجحانات پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم روسی صدر سے ملاقات کے لیے صدارتی محل پہنچے تو پراعتماد نظر آئے۔ اندر داخل ہوئے تو سپر پاور کے صدر ان کے استقبال کے لیے پہلے سے کھڑے تھے۔ دونوں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ پوٹن سے ملاقات کیسی رہی؟ میٹنگ کے بعد سما کے سوال پر وزیر اعظم نے جواب نہیں دیا، لیکن مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ ملاقات سود مند رہی۔ تو ماسکو میں روسی نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک نے وفد کے ہمراہ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں میں اقتصادی تعلقات اور توانائی کے شعبے پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم پاکستان کا تاریخی دورہ روس۔ ماسکو میں روسی نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک نے وفد کے ہمراہ عمران خان سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے سربراہان میں اقتصادی تعلقات، توانائی کے شعبے میں تعاون پر خصوصی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور روس کے درمیان فلیگ شپ اقتصادی منصوبے کے طور پر پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے توانائی سے متعلق ممکنہ منصوبوں پر تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ عمران خان نے پاکستان اور روس کی بزنس کمیونٹی سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا امید ہے روسی کمپنیاں اور کاروباری ادارے پاکستان کے بہتر کاروباری ماحول سے فائدہ اٹھائیں گے اور پاکستان کی معیشت کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں گے۔ بہت بڑا گروپ ہے یہاں پہ جس کے ساتھ ایک ٹیکنالوجی زون کے لیے ہم آئی ٹی میں سائن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایسی اور بہت آپ دیکھتے جائیں گے کہ اور بہت سی ایگریمنٹس فالو کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ کے ہمراہ ماسکو کی کیتھیڈرل مسجد کا دورہ کیا، گرینڈ مفتی سے ملاقات بھی کی۔ مغرب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مسلمانوں کے جذبات کو سمجھے۔ ماسکو کی مسجد میں گرینڈ مفتی سے گفتگو میں عمران خان نے کہا دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ The reason we admired President Putin and appreciated President Putin was because he is the first Western leader to say that using freedom of speech to insult our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was it. You could not hurt the sentiments of the Muslim world by
hiding behind freedom of speech. So I appreciated it. I think people in the Muslim world appreciated that. I had a very long conversation with President Putin, and what he told me was that there is no Islamophobia in Russia, which is why we really respect him. तो बड़ा ही सूदमंद ये दौरा रहा है और वो ख्वाब चकनाचूर हुए हैं कि जो एक मुल्क देखा करता था कि हम फलां को एलियनेट कर देंगे और फलां को तनहा कर देंगे। सफारती महाज पर ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने मदऊ किया है जमील अहमद खान साहब। आप साबिक सफ़ीर हैं यूएई एंड लीबिया के भी। सब बहुत शुक्रिया जमील साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे बताइएगा इसको आपकी सफारती ज़ुबान में व्हाट अ रिप्रोशमा, मतलब कि कहाँ एक जानिब कोल्ड वॉर के बाद से पाकिस्तान और रशिया के दरमियान वो सर्द महरी और कहाँ अब ये गर्मजोशी के दोनों सरबराहान 1 to 1 आस पास बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। कितनी बड़ी ये सफारती कामयाबी है पाकिस्तान की? अब ये बात जाहिर हो गई कि इसमें पाकिस्तान की कामयाबी है, सफारती कामयाबी है, लेकिन बहुत सारी खदशात के दरमियान बहुत सारे खदशात उमड़ रहे थे जब प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे रूस, और वो खदशात मैं समझता हूँ कि वो सारे के सारे खदशात अब नहीं रहे, क्योंकि अगर 2-3 पैराग्राफ का अगर आप रशिया की तरफ से स्टेटमेंट देखें तो उसमें भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को किसी जगह भी कोट नहीं किया गया इस कॉन्फ्लिक्ट में, जो कि यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये एक अच्छी बात हो गई जिसके कि खदशात थे, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़े जचे तुले अल्फाज में इस चीज़ को का इजहार किया कि ये जंग किसी के मफाद में नहीं है और इलाकाई और बैनुल अक़वामी तौर पर भी ये कोई मुफीद नहीं रहेगी, और उन्होंने अपने अफसोस का इजहार किया। अब इसको आप इस पैराहे में देख लें कि एक ऐसे वक्त में जबकि रूस एक जंग की हालत में है तकरीबन, क्योंकि जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के वो यही कह रहे हैं कि पूरे यूरोप में जंग छिड़ गई क्योंकि रूस ने हमला कर दिया, बाइडन भी यही कह रहे हैं और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़। रूस का अपना मौक़िफ़ है इस मामले में, उस पर भी हम गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में किसी दूसरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पहुँचना बज़ाते खुद रिसीविंग कंट्री यानी होस्ट कंट्री इस मामले में रूस, उसके लिए एक बहुत बड़ी एक आइकॉनिक विजिट है ये। और इस मुश्किल के वक्त में ये वही बात है कि मुश्किल के वक्त में अगर कोई शख्स कहीं से चल के जो आदमी मुश्किल में हो उसके पास जाए तो उसकी फौकियत और अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन हम एक बहुत टाइट रोप पर चल रहे थे, और जब ये स्टेटमेंट्स मेरे सामने रात को आई तो मुझे काफ़ी इत्मीनान हुआ कि हमारे पूरी टीम जो वहाँ थी उसने यकीनन अपने जो टॉकिंग पॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर के लेके गए थे साथ, जिस शब वो गए उस वक्त हालात दूसरे थे, और जब सुबह को प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम बेदार हुई तो 5 बजे यूक्रेन पर इनकर्शन हो चुका था, और उसके बाद यकीनन वो टॉकिंग पॉइंट्स में तब्दीली लेके आए होंगे। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने इस दफ़ा बजाय फिल्मबदी बात करने के उन्होंने बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में जो चीज़ें हालात और वाक़यात के मुताबिक थीं और जो उनको ब्रीफ किया था उसके मुताबिक महसूस होता है उन्होंने बात की, और इसकी ही तवक्को की जा रही थी। और ख़दशात ये थे कि ऐसा ना हो कि कहीं किसी प्रेस में कोई ऐसी बात हो जाए या जॉइंट स्टेटमेंट में कोई ऐसी बात निकल जाए जिससे कि वेस्ट, जो कि हम इस वक्त अपनी तकोदो कर रहे हैं कि IMF की जद से भी बच जाएं, FATF जिसका कि इजलास जारी है उसके हमले से भी बच जाएं, और साथ में वर्ल्ड बैंक के मामलात जो हमारे पाकिस्तान के साथ हैं जिसमें कि हम मकरूज हैं इंटरनल और एक्सटर्नल 267 बिलियन डॉलर के, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी एक जचा तुला बैलेंस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा मुझे नज़र आ रहा है। अब इसके बायलैटरल जो हमारे ताल्लुकात हैं यकीनन पिछले 12 सालों में काफ़ी मजबूती उसमें आई, और ख़ास तौर पे पिछले साल नवंबर में जब JMC जिसको कि डिप्लोमेटिक ज़ुबान में जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमेटी कहते हैं, और वो बहुत कलीदी मीटिंग होती है, वो भी हुई। उसके फॉलो अप में अब इतनी बड़ी मीटिंग हुई है जो हाई लेवल की, तो मुझे इसके समरात नज़र आते हैं। ख़दशा एक है कि जिस तरह पहले 2014 में सैंक्शन लगे और ये स्ट्रीम पाइपलाइन कराची से कसूर तक 1100 किलोमीटर की नहीं बन सकी, अब इस सैंक्शन के दौरान अनलेस के पाकिस्तान बॉर्डरिंग करे, अनलेस के पाकिस्तान करेंसी स्वैप करे उसके, और फिर अगर ऐसा करता है तो अमेरिका
اس پہ رد عمل دے سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کے قانون کے مطابق سنگل کنٹری سینکشن جس ملک پہ لگے دوسرا ملک اس سے تجارت نہیں کر سکتا. تو اس میں خدشات ہیں، لیکن مجموعی طور پر پولیٹیکل اچیومنٹ جیو پولیٹیکل لحاظ سے ہماری بڑی کامیابی نظر آ رہی ہے. اور اس تناظر میں چائنا میرے ذہن میں ہے، اور جو ابھی بیانات دیے چائنا میں پرائم منسٹر نے اور پوٹن نے جو اولمپکس کے دوران وہ میرے ذہن میں ہے. اور اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ جیو پولیٹیکل تناظر میں یہ بہت کامیاب دورہ رہا، خاص طور پر اس خطے کے لحاظ سے. بین الاقوامی لحاظ سے وہ خدشات جو ہمیں تھے اس سے ہم بچ گئے ہیں، جو کہ ایک اچھی اور خوش آئند بات ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، اس خطے کے تناظر میں یہ انتہائی کامیاب دورہ رہا اور سپرفیشلی تو ایوری تھنگ از لکنگ فائن. سو سر، امریکہ کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو یہ بتائیے کہ امریکہ اس وزٹ کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ جی، امریکہ تو دیکھیں اس کو تو وسوسے ہوں گے اس وزٹ سے، اور خاص طور پہ جو میٹنگ ہمارے پرائم منسٹر کی پوٹن کے ساتھ ہوئی، آدھے گھنٹے کی میٹنگ رکھی گئی اور 3 گھنٹے تک ایسا نہیں ہوتا ہے. اب کم از کم میں نے کوئی جتنے کنٹریز میں سفیر رہا ہوں میں، اور میں نے ہیڈ آف اسٹیٹس اس وقت کے آتے رہے ہیں اور ہیڈ آف گورنمنٹ، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ میٹنگ کا وقت 1 گھنٹہ ہو یا آدھا گھنٹہ ہو اور وہ 4 گنا زیادہ بڑھ جائے. اور وہ یہی وجہ ہے کہ اس وقت خطے میں جو اس وقت ٹینشن ہے، اس ٹینشن کی وجہ سے جو معاونت کاری چاہیے رشیا کو، اس میں میسیجنگ بھی ہوتی ہے. کچھ ایسے میسیجز ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ سیٹلائٹ اور ٹیلی فون کے ذریعے نہیں کیے جاتے ہیں، اور ایک سربراہ کسی اور ملک کے سربراہ کے ذریعے کچھ میسیجنگ کرتا ہے. اور اس میں بھی میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ وہ میسیجنگ اب جب پرائم منسٹر اگر آئیں گے تو میں توقع کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر سے ملنے چائنیز آئیں گے، اور یا پرائم منسٹر خود بھی چائنا جائیں گے. تو آپ کے سوال کا جواب کہ امریکہ کیسے دیکھ رہا ہے، ظاہر ہے امریکہ کو وسوسہ ہے کہ یہ جو بیانات پہلے ہوئی ہے وہ دیے گئے ہیں چائنا اور پوٹن کی طرف سے اور شی پنگ کی طرف سے، اور اب پرائم منسٹر جو ہے وہ وہاں گئے ہیں، تو کیا کیا پیغام خفیہ طور پر جو ایک کمرے میں بات ہوئی ہے وہ کیا کیا کنوے کیے جاتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رشیا اور چائنا اس وقت جو اسپیس ویپنائزیشن میں جتنی طاقت حاصل کر چکا ہے، اس طاقت کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آتا کہ نیٹو کنٹری رشیا کا اس وقت یوکرین میں مقابلہ کر سکیں گے، کیونکہ چائنا اور رشیا نے مل کے یہ سبقت حاصل کر لی ہے. لہٰذا یہ جو وسوسہ لوگوں کو ہے یا کچھ کنٹریز کو ہے کہ 3rd ورلڈ وار شروع ہو جائے گی، اس کا امکان میرے تجزیے کے مطابق، وہ کہ بڑی سخت ٹینشن ہے، لیکن میرے تجزیے کے مطابق یہ معاملہ 3rd ورلڈ وار تک نہیں بڑھے گا. اور روس اپنے اہداف حاصل کرنے کے بعد وہ بھی پھر اس میں کام ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن آتے ہیں آپ نے کہ امریکہ کیا سوچ رہا ہے. ہم نے امریکہ کے ان جو منفی سوچ ہمارے بارے میں اس نے اب تک ڈیولپ کی ہوئی ہے، اس منفی سوچ میں اضافہ کرنے سے ہم تقریباً بچ گئے ہیں. اگر ہم کوئی بیان دے دیتے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں، جس کو کہتے ہیں اعلامیہ یعنی کہ جوائنٹ کمیونیکے، تو اس میں ہمارے لیے خدشات اور خطرات بڑھ جاتے. لیکن اب بھی امریکہ ظاہر ہے ہمیں جب تک کہ سی پیک اور BRI کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، اور جب تک اسٹریٹجیکلی اسپرنگ آف پرلز کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں جو کہ اسٹریٹجک الائنس ہے، تو اس لحاظ سے ظاہر ہے امریکہ اتنا کمفرٹیبل تو نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم بیلنسنگ ایکٹ کے تحت خواہ مخواہ کے کسی کو ناراض نہ کریں اور ڈپلومیٹک لحاظ سے ہم انگیج رکھیں، کیونکہ ہمارے بڑے مفادات ہیں. امریکہ ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے، یورپ ہمارا دوسرے نمبر پہ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے، اور امریکہ نے پوری دنیا کے فائنانشل سسٹم کو جکڑا ہوا ہے. اور اگر ہم سے بالکل ہی اگر وہ خفا ہو گیا ہماری کسی لغزش کی وجہ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اچھا امر نہیں ہوگا. بہرحال مجموعی طور پر اگر میں دیکھتا ہوں تو امریکہ جس اسٹیج پر اس وقت ہے اس کے وسوسوں میں تو اضافہ ہوگا، لیکن پاکستان کے خلاف وہ ظاہری طور پر کوئی قدم اٹھانے کے اس وقت جواز نہیں اس کے پاس. اچھا جمیل صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں تھوڑا بہت ضرور ٹچ کیا، میں چاہوں گا کہ تھوڑا اس پہ بھی ذرا ڈیٹیلڈ گفتگو کیجئے کہ جو یوکرین رشیا ابھی کانفلکٹ چلا ہے، اب اس کے رشیا کے کیا اہداف ہیں یوکرین میں، ایک تو چیز یہ، اور دوسرا یہ جیو پولیٹیکلی کیسے امپیکٹ کرے گا، بیکاز ایک تو چیز فیکٹر ہے ہی کہ مہنگائی اوبویسلی اوپر جائے گی ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی کون سے وہ دیگر فیکٹرز ہیں کہ جو افیکٹ ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جب بھی ایسے کانفلکٹ ہوتے ہیں، پہلے تو آپ نے اہداف کی بات کی
फिर उसके इम्पैक्ट की बात की इलाके में। तो मैं अहदाफ के बारे में, पुतिन ने अपने मामले को, अहदाफ को बहुत क्लियर रखा हुआ था, क्योंकि वो सरप्राइज भी देना चाहता था, जो उन्होंने दे दिया कि सुबह को 5 बजने में कुछ मिनट थे तो उन्होंने खिताब किया और कि हम अपने फौज को चाह रहे हैं कि उधर उनको बुलाया जाए, और कोई इंदिया नहीं दिया हमले का। और 15 मिनट के बाद इसको कहते हैं सरप्राइज एलिमेंट। पुतिन ज़ाहिर है कि इंटेलिजेंस के सरबराह काफ़ी अरसे तक अपने मुल्क के रहे हैं KPG के, तो वो उन्होंने सरप्राइज दिया, लेकिन उससे पहले अहदाफ उनके बड़े क्लियर थे और उस अहदाफ को बाइडन ने दोहराया और बाइडन ने उस खदशात को बिल्कुल वाज़ेह कहा कि ये हमला करने वाले हैं, और वो हो गया। अब अहदाफ क्या है? देखें, पुतिन ने पिछले जब चाइना में थे उस वक्त भी बयान दिया, उससे पहले भी बयान दिया, 1914 के बाद से दोबारा बयान देते जा रहे हैं 2014 से लेके अब तक। वो क्या है? वो कहते हैं कि जी यूक्रेन को आप नेटो का हिस्सा ना बनाएं, क्योंकि कोई मुल्क नहीं चाहेगा, ये मेरा तजिया है, कि आप उसकी गर्दन पर ये इतनी सारी आप डिप्लॉयमेंट कर दें, यानी कि रूस की गर्दन है यूक्रेन, और उस पर अगर आप नेटो फोर्स के मिसाइल्स को नस्ब कर दें तो जाहिर है रूस के नेशनल सिक्योरिटी को उसमें नुकसान पहुंचता था। तो उन्होंने एक तो वो अहदाफ हासिल करना था, क्योंकि वेस्ट ने और अमेरिका ने ये ठान ली थी और ये मान लिया था कि बस अब यूक्रेन में को हम शामिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनका क्या मजीद अहदाफ हैं? पुतिन ने बिल्कुल क्लियरली ये बात वाज़ेह कर दी कि जो ईस्टर्न यूरोपियन की कंट्री हैं, जिसमें एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, कि उसमें आपने जो डिप्लॉयमेंट की हुई है या नेटो के मेंबर आपने बनाए हुए हैं, उसको रोल बैक करें। अब पुतिन जो है बारगेन पोजीशन में मेरे अपने तजिए के मुताबिक आ जाएंगे, और वो अगर रोल बैक नहीं भी होता तो वो यूक्रेन को अपनी जो गर्दन है उसको सेव करने के लिए यूक्रेन को अब उस पर अपना तसल्लुत और अपना इन्फ्लुएंस जिस तरह भी वो कर रहे हैं वो कर लेंगे। और ज़ाहिर है इंटरनेशनल कानून के इसमें जो UN चार्टर है उसका आर्टिकल 51 है, उसकी एक इंटरप्रिटेशन वेस्ट कर रहा है कि खिलाफ वर्जी हो गई है, जो कि किसी हद तक हो गई है कि सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी की, लेकिन उसमें एक क्लास और भी है, और वो ये है जनरल असेंबली का एक रेजोल्यूशन है जिसको कहते हैं 2649 का रेजोल्यूशन। उसके तहत अगर कोई बागी ग्रुप या कोई फ्रीडम फाइटर किसी और मुल्क से मदद मांगता है तो वो मुल्क उसकी मदद कर सकता है। इस सूरत में जो दो खित्ते जिन्होंने मदद मांगी, डोनेसेक और दूसरा लोहानसेक, ये दो हिस्सों को उन्होंने कुमक पहुंचा के डिप्लोमेटिकली एक्सेप्ट करके और बड़ी खूबसूरती के साथ फिर दाखिल हो गए। तो उन्होंने एक जवाब पैदा किया उस कानून का इंटरनेशनल, जो कि मैंने अभी आपको हवाला दिया, और ये मेरी अपनी स्टडी है और ये मेरा अपना तजिया है, जो कि इंटरनेशनल कानून की जो मैं हवाला दे रहा हूँ आपको। तो दूसरी बात आपने की कि इसका इम्पैक्ट खित्ते में क्या पड़ेगा। ज़ाहिर है खित्ते में तो देखें, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की इस पे एक रिपोर्ट है जो आपने खुद भी जिक्र किया, और वो रिपोर्ट है कि ऑयल $150 फी बैरल हो जाएगा, ब्रेंट ऑयल, और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान जैसे मुल्क पे और पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा कि ज़ाहिर हमें महंगा मिलेगा, और वो 250 रुपए तक 1 लीटर हो सकता है अगर ये कॉन्फ्लिक्ट फौरन ख़त्म नहीं हुआ तो। प्रॉक्टर एंड गैम्बल के मुताबिक, जो दुनिया की बहुत बड़ी फर्म है, तो वो उससे हर चीज़ इफेक्ट हो जाएगी। बाकी इलाकाई मामलात क्या होंगे? इलाकाई मामलात में रूस ने पिछले दिनों बड़ी अच्छी डिप्लोमेटिक अपनी अचीवमेंट्स हासिल की है गल्फ में, सीरिया के हवाले से, बाकी ममालिक के हवाले से, और रूस जो है अब ईरान के हवाले से देखें तो ईरान भी अपने आप को ज़्यादा अलायंस के लिहाज से ज़्यादा बेहतर समझेगा। और इस वक्त क्योंकि रूस ने जो वहाँ किया है यूक्रेन, और रूस फेवर करता रहा है इस खित्ते में ईरान को, और इस खास तौर पर जो टेंशन ईरान के हवाले से, इजराइल के हवाले से है, रूस के बड़े अच्छे ताल्लुकात है इजराइल से, चाइना के बड़े अच्छे ताल्लुकात है इजराइल से, तो वो कुछ बैलेंसिंग फैक्टर इधर करेंगे। और जो फॉरेन पॉलिसी की कलीदी एक नुक्ता है US का, यानी अमेरिका का, जो कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना, उसको यकीनन उसमें कुछ गुजन, यानी उसको कोई थोड़ा नुकसान पहुंचेगा। जी, बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब, हमारे शो में गुफ्तगू कर रहे थे। और ओवरऑल ये जो विज़िट अगर हम देखें प्राइम मिनिस्टर का, तो ये विज़िट जो है बहुत ज़्यादा कामयाब रहा है, और इससे जो खित्ते में बदलती हुई दीगर सूरत हाल है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगी। तो नया दिन में यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो मज़ीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के पहले 7 माह के दौरान 3,352 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर लिया, जो जुलाई से जनवरी तक मुकर्ररा हदफ से 262 अरब रुपए से ज्यादा है। और एफबीआर ने साल 2021 और 22 के टारगेट को 15,829 अरब से बढ़ाकर 16.100 अरब कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान एफबीआर असद ताहिर जापा साहब। असद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। सबसे पहले बताइए, आपने टारगेट तो अपना एक्सीड कर दिया है, कैसे अचीव करेंगे? बहुत शुक्रिया समा न्यूज़ का मुझे आज फिर इस मॉर्निंग नशरियात में बतौर तर्जुमान एफबीआर मौका देने का। जिस तरह इंट्रो में आपने कहा, गुज़श्ता माली साल के अख्ताम पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक तारीख़ रकम की और हमने इस मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा न सिर्फ 4,000 अरब का नफसियाती हदफ अबूर किया, बल्कि 4,745 अरब रुपए इकट्ठे करके इस मुल्क में एक नई तारीख़ रकम की महसूलात के अहदाफ को हासिल करने की और फिर उसको एक्सीड करने की। जब गुज़श्ता माली साल ख़त्म हुआ तो मौजूदा माली साल के लिए एफबीआर को 1.1 ट्रिलियन के इजाफे के साथ 5,829 अरब का एक ख़तीर रकम के महसूलात का टारगेट या हदफ दे दिया गया, जिसको एफबीआर ने पहले 7 माह में न सिर्फ कामयाबी से अचीव किया है, बल्कि जिस तरह आपने इंट्रो में कहा 262 अरब हमने ज़ायद इकट्ठे किए हैं। और अब हमारा वो टारगेट भी अप स्केल कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, और अब हमें 6,129 अरब का एक बहुत बड़ा महसूलात का टारगेट इस रवा माली साल के लिए दे दिया गया है, जिसके लिए हम पुरएतमाद हैं और बहुत तेज़ी से अपने उस हदफ के ताक़ुब के हसूल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं पूरे एतमाद से आपके देखने वालों को ये यकीन दिला सकता हूँ कि इंशाअल्लाह 30 जून को एफबीआर जिस तरह हम पे एतमाद किया जा रहा है मौजूदा हुकूमत और ख़ुसूसन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से, हम इस मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा 6,000 अरब के महसूलात इकट्ठा करके एक नई तारीख़ रकम करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। अच्छा सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इंशाल्लाह नई तारीख रकम करने जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत ट्रस्ट किया है और आपके जो टारगेट्स हैं वो अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिस इज़ वेरी गुड। मगर एफबीआर से रिलेटेड लोगों को बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, शौकत तरीन ने भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, तो लोगों की ये कंसर्न आप कैसे दूर कर सकते हैं? सर ज़रा कुछ बताएं, इस हवाले से कुछ कर रहा है एफबीआर? जी, एफबीआर इन मामलात से पूरी तरह आगाह है, हमें पूरी तरह इन मामलात का पता है। और एफबीआर का जो नया विज़न है वो एक क्लीन टैक्सेशन का रिवाज है इस मुल्क में, एक रिलायबल, खुदकार, शफाफ टैक्स के निज़ाम के फ़रोग के लिए एफबीआर दिन रात कोशां है। और जिस तरह मगरबी दुनिया ने अपने यहाँ एक मुस्तकिल, मुस्तनद और काबिल एतबार टैक्स निज़ाम राइज किया है, उन्होंने टेक्नोलॉजी का फ़रोग दे के एक रिलायबल टैक्सेशन सिस्टम अपने यहाँ नाफिजुल अमल किया हुआ है। हम भी एफबीआर के अंदर टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए बेशुमार ऐसी इनोवेटिव इंटरवेंशंस लॉन्च करने जा रहे हैं, और बहुत से इंटरवेंशंस पहले भी हम लॉन्च कर चुके हैं, जो डिजिटल एफबीआर की तरफ हम तेज़ी से गामज़न हैं। अभी 2 बड़े सेक्टर्स जिनको डिजिटली मॉनिटर करने के लिए हम प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इंटरवेंशंस कर चुके हैं, जो हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें सीमेंट और बेवरेजेस अगले आदाफ में है। लेकिन अभी करंटली हमने टबैको से शुरू किया अपना जो डिजिटल मॉनिटरिंग का निज़ाम है, जिसको ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हम कह रहे हैं। उसके बाद शुगर सेक्टर, अभी पूरा शुगर सेक्टर जो है 79 यूनिट्स पूरे मुल्क के, वो डिजिटली उनकी प्रोडक्शन जो है वो मॉनिटर हो रही है, ताकि उससे जो वाजिबुल अदा सेल्स टैक्स है वो हम कौमी ख़जाने तक महफूज अंदाज में ला सकें। इसके बाद जो रिटेल सेक्टर है, मैं ये भी बताता चलूँ कि पूरे मुल्क का जो रिटेल सेक्टर है, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उसका सालाना जो टर्नओवर है, जो कारोबारी हुजम है, वो 20 ट्रिलियन रुपए का लगभग बताया जाता है, जबकि एफबीआर को सिर्फ 4 ट्रिलियन के लगभग जो रिटेल सेक्टर है उसकी विजिबिलिटी हासिल रही है। अब उसको भी डिजिटल मॉनिटर करने के लिए हमने एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का जो है डिजिटल निज़ाम राइज कर दिया है, जिसमें मुल्क के टियर 1 रिटेलर, जिनको हम बड़े रिटेलर्स कहते हैं, उनके 3,000 के करीब आउटलेट्स और उस पर 15,000 के करीब कैश काउंटर्स हमारे उस खुदकार निज़ाम के साथ मरबूत और मुंसलिक हो चुके हैं। और इससे उनकी ना सिर्फ
ہم کاروباری جو حجم ہے ان کی سیلز ہے اس کا احاطہ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، بلکہ اس پہ جو واجب الادا سیلز ٹیکس ہے وہ محفوظ انداز میں ایک مربوط اور شفاف نظام کے ذریعے ہم قومی خزانے میں لانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اچھا اسد صاحب، آپ نے پوائنٹ آف سیل سسٹم کی بات کی جو کہ ایک بڑا انوویشن ہے، لیکن دیر آر فیو کمپلینٹس، کچھ جو بڑے ریٹیلرز ہیں وہ پرچی پہ تو ہمارا ٹیکس کاٹ رہے ہیں، لیکن جب ان کا کیو آر کوڈ جب سکین کیا جاتا ہے اور جب ایپ میں چیک کیا جاتا ہے تو وہی والی بات ہے کہ لے تو رہے ہیں لیکن آگے پہنچ نہیں پا رہا ہے۔ آپ کے پاس یہ شکایات پہنچی ہیں، اور اگر پہنچی ہیں تو اس کا سدباب کیسے کیا جا رہا ہے؟ بالکل، یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا۔ ہمارا جو پوائنٹ آف سیل سسٹم ہے اس کو گراس روٹ لیول پہ ایک مربوط انداز میں کامیاب بنانے کے لیے ہم نے اس ملک میں پہلی مرتبہ جو صارفین ہیں، جو خریدار ہیں، جو عوام ہیں، جن کی جیبوں سے خریداری کے وقت سیلز ٹیکس وصول کر لیا جاتا ہے اور سیلز ٹیکس نکال لیا جاتا ہے اور وہ کچی پرچی کے ذریعے اپنی جیبوں میں ڈالا جاتا رہا ہے، اس میں ہم نے عوام کو شامل کیا ہے اور ایک بڑی انوویٹو ہم نے کیمپین لانچ کر کے ایک انعامی اسکیم لانچ کر رکھی ہے جس کو ہم پوائنٹ آف سیل سسٹم انوائسنگ پرائس اسکیم کہہ رہے ہیں، جس میں وہ پکی پرچی مانگنے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم صارفین سے 3 مطالبے کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سب سے پہلے اس ریٹیل آؤٹ لیٹ پہ جائیں جو FBR کے ساتھ منسلک ہو، جو پوائنٹ آف سیل سسٹم کے ساتھ اپنے آپ کو انٹیگریٹ یا مربوط کر چکا ہو۔ اس کے بعد دوسری ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ اپنی خریداری کرتے وقت اس ریٹیل آؤٹ لیٹ سے پکی رسید کمپیوٹرائزڈ انوائس مانگیں، اور اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک اس پہ FBR کا مونوگرام ہوگا یا لوگو ہوگا، دوسرا اس پہ FBR کمپیوٹرائزڈ انوائس نمبر ہوتا ہے، اور تیسرا اس پہ بار کوڈ یا QR کوڈ ہوتا ہے۔ یہ پکی رسید لے کے تیسری ذمہ داری بھی پوری کریں، اپنے اینڈرائڈ فون میں موجود جو ٹیکس آسان ایپ ہے ہماری FBR کی، اس کو انسٹال کریں اپنے موبائل کے اندر، اور وہاں POS سسٹم پہ جائیں، اس کو کلک کریں تو وہ آپ کو ویریفائی انوائس پہ لے کے جاتا ہے۔ اپنی اس انوائس کا بار کوڈ اس ویریفائی انوائس پہ کیپچر کریں تو آپ ہماری اس انعامی اسکیم میں شامل ہو جاتے ہیں، جس کی بنیاد پہ گزشتہ پورے مہینے کی جو کمپیوٹرائزڈ انوائسز ہیں، سکینڈ انوائسز، اس کے اوپر مبنی ہر مہینے کی 15 تاریخ کو FBR ہیڈ کوارٹر میں ہم ایک کمپیوٹرائز شفاف قرآن اندازی کرتے ہیں میڈیا نمائندگان اور کیمروں کے سامنے، اور اس میں ہم دیتے ہیں 1007 خوش نصیبوں کو 5 کروڑ 30 لاکھ کے انعامات، جس میں سب سے بڑا انعام 10 لاکھ کا ہے، دوسری پوزیشن پہ 5 لاکھ کے 2 انعام ہیں، تیسری پوزیشن پہ 2.5 لاکھ کے 4، اور پھر 1000 انعام 50 ہزار کا ہے۔ تو ہم نے صارفین کو انگیج کر کے ان کو سٹیک ہولڈر بنا کے ہم ان کو ایک طرف تو ان کی ذمہ داری لگا رہے ہیں کہ اپنے اس ٹیکس پہ پہرا دیں جو آپ کی جیبوں سے نکالا جا رہا ہے لیکن شاید قومی خزانے تک نہیں آ رہا، اور دوسری طرف ہم ان ریٹیلرز پہ پریشر ڈال رہے ہیں ان صارفین کے ذریعے کہ وہ ان کو پکی رسید دیں اور ان سے وصول کیا گیا ٹیکس قومی خزانے میں جمع کروائیں۔ بالکل سر، بہت شکریہ اسد طاہر صاحب، ہم سے گفتگو کا یہی کہنا ہے جو ٹیکس ہم پے کرتے ہیں، جو ٹیکس عوام پے کرتی ہے، ایٹ لیسٹ یہ پتہ تو چلے کہ وہ ٹیکس صحیح جگہ پر پہنچ بھی رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے، کیونکہ اس حوالے سے ہم پہلے بھی بہت بات کر چکے ہیں فیصل کہ جو ٹیکس ہم پے کرتے ہیں سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیکس تو رائٹ جگہ پر پہنچ ہی نہیں رہا ہوتا، تو عوام کو اس اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے لیے FBR بھی بڑی ساری کوششیں کر رہی ہے، اور ابھی ایک کوشش ہم نے بھی کرنی ہے اور وہ ہے بریک کی کوشش۔ تو لیٹس ٹیک اے کوئک بریک ہیئر۔ نیا دن میں کہیں گے آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ نور مقدم کو 7 ماہ بعد انصاف مل گیا۔ ظاہر جعفر پر حبس سے بے جا، زیادتی اور قتل کے جرم ثابت ہوئے، عدالت نے پھانسی پر لٹکانے کی سزا سنا دی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں عادل تنولی۔ بڑے کیس کا بڑا فیصلہ آ گیا۔ نور مقدم قتل کیس میں مرکزی مجرم ظاہر جعفر کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے 2 روز پہلے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ مجموعی طور پر 36 سال قید، 5 لاکھ روپے ہرجانہ اور 3 لاکھ روپے جرمانہ الگ ہوا۔ ظاہر جعفر کو جنسی زیادتی پر 25 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانہ، حبس بجا میں رکھنے پر 10 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ، جبکہ زد و کوب کرنے پر 1 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ مجرم کو نور مقدم کے اہل خانہ کو 5 لاکھ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ آنت جرم پر چوکیدار افتخار اور مالی جان محمد کو 2 مختلف دفعات کے تحت 10 سال قید کی سزا۔ عدالت نے ذاکر جعفر، عصمت آدم جی، خانسما جمیل اور تھراپی ورکس کے مالک طاہر ظہور کو 5 ملازمین سمیت بری کر دیا۔ فیصلے میں لکھا کہ شواہد نہیں کہ کراچی میں موجود ذاکر اور عصمت بیٹے کے قتل کے ارادے سے واقف تھے، صرف رابطے دکھاتی CDR سزا کے لیے ناکافی ہے۔
फैसले में पुलिस की नाकस तफ्तीश पर भी सवाल उठाए गए। अदालत ने करार दिया कि पुलिस की बेज़ाब्तियां मुलज़म को फायदा देने के लिए हो सकती हैं। तफ्तीशी अफसर के खिलाफ पुलिस अथॉरिटी कार्रवाई कर सकती है। नाकस तफ्तीश और पुलिस गवाहों के बयानात में तजाद से भी केस खराब नहीं हुआ। साइंसी और फॉरेंसिक शवाहिद ने साबित किया कि नूर मुकद्दम का कत्ल ज़ाहिर जाफर के हाथों हुआ। मुलज़मान के वकला इस्तगासा के शवाहिद जुटलाने में नाकाम रहे। फैसले के साथ ही मुलज़मान की रूबकार भी जारी कर दी गई। इस पर गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन हैदर वही साहब मौजूद है। हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नए दिन को वक्त देने के लिए। नूर मुकद्दम का फैसला आ गया, मुल्ज़िम को सज़ाए मौत सुना दी गई। अब इसके बाद अगला मरहला क्या होगा? देखें जी अगले मरहले में कॉन्फर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस जो है वो हाई कोर्ट से सिर्फ हो सकती है और उसके बगैर जो है एडमिनिस्टर डेथ पेनल्टी नहीं होता। ये फैसला जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक कि हाई कोर्ट इसकी कॉन्फर्मेशन ना दे दे। ये कॉन्फर्मेशन जो है वो अपील का जो मुद्दत होती है, जिस मुद्दत में अपील फाइल की जा सकती है, उस मुद्दत या उस दौरानिया में कॉन्फर्मेशन नहीं हो सकती। अपील इसमें मोस्ट लाइकली फाइल होगी जो नज़र आता है, और कॉन्फर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस जो है वो मामला साथ ही फिर हाई कोर्ट में तय होंगे मेरे ख्याल से। तो जो नेक्स्ट जो है वो स्टेप वो यही है कि मोस्ट लाइकली अक्यूज जिनको डेथ पेनल्टी हुई है, जिनको कन्विक्शन हुई है, जिनकी और सेंटेंस उन्हें किया गया है, उस कन्विक्शन की कॉन्फर्मेशन के लिए फाइल किया जाएगा हाई कोर्ट में, और साथ ही साथ अक्यूज जो है वो खुद प्रोबेबली अपील फाइल करेंगे इस फैसले के खिलाफ। अच्छा सर, क्या सजाए मौत के फैसले को उम्र कैद में बदला जा सकता है? तो इस पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन हैदर वही साहब मौजूद थे। जैसे ही हमारा राब्ता उनसे होगा इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। और फैसल, जिस तरह से ये कल फैसला आया है उसके ऊपर जितने भी तमाम तर लोग हैं वो अपने अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। हैदर वही साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है। सर, ये बताइएगा कि क्या सजाए मौत के फैसले को उम्र कैद में बदला जा सकता है? नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि सजाए मौत जो है वो तो चशमदीद गवाह हों और बहुत ही कोई बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के भी कुछ अगर हम आगे चीज़ समझ सकें तो वहाँ पे डेथ पेनल्टी जो है वो एक्चुअली दी जाती है। और अगर जो है वो शवाहिद जो हैं वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हों, लेकिन जो है वो इतने क्लियर कट ना हों कि जहाँ चशमदीद गवाह फॉर एग्जांपल बिलफर्ज अगर हम ले लें, अगर वो ना हो तो ये मुमकिन ज़रूर है, ज़रूरी नहीं है लेकिन मुमकिन ज़रूर है कि जो है वो सज़ा मिटिगेट होकर डेथ पेनल्टी से लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे जाए। और ख़ासकर जो बड़ी अदालतें हैं वहाँ पे इस तरह का चेंज होना कोई मायूब बात नहीं होगी। जाहिर है कि इस केस के जो फैक्ट्स हैं ये फैसला उन पे टर्न करेगा, जिसके हवाले से जाहिर है फिर कोर्ट्स बताएंगे। हैदर साहब, देखा ये गया है कि सजाए मौत के बाद जो फैसला है वो उम्र कैद में तब्दील हो जाता है और ताकतवर मुल्जिम एक पुरसाइश ज़िंदगी गुजारने लग जाता है। हमारे सामने प्रेसिडेंट है शाहरुख जतोई का कि ज़ाहिर जाफर के साथ यह मुमकिन है। लेकिन अगर आप मुमकिन कहेंगे तो जाहिर है उसका जवाब तो फिर हाँ में देना पड़ेगा, क्योंकि एक तारीख है हमारे मुल्क की और जहाँ पे इस तरह से होता आया है। तो अगर आप मुमकिन कहेंगे तो बेशक मैं कहूँगा कि बिल्कुल मुमकिन तो है, लेकिन स्क्रूटनी जहाँ पे होती है मीडिया की, और जिस तरह आप जो है लोगों ने जिस तरह आज से सवाल उठाने अगर शुरू किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो इसका भी एक असर होता है। और ये भी मुमकिन है कि उस तरह की स्क्रूटनी की वजह से शायद ये ना भी हो, लेकिन एक तारीख है हमारी कि जहाँ इस तरह के प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट या जो प्रिविलेजेस हैं जो कि बेजा तौर पे ऐसे अक्यूज या ऐसे कॉन्विक्ट्स को दे दिए जाते हैं जो कि असर रसूख रखते हैं। अच्छा सर, ये बताएगा कि इस केस में दोनों फरीकैन ताकतवर थे और साथ में सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको हाई प्रोफाइल केस बना दिया, जिसकी वजह से फैसला जल्दी भी आ गया और इंसाफ भी हो गया। लेकिन आम शख्स को ऐसा इंसाफ मुयस्सर नहीं है सर। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ मीडिया की इस हद तक स्क्रूटनी होती है और इतना ग्रूसम जो है वो डिटेल्स होती हैं मर्डर की कि एक कॉन्शियंस जो है वो मुल्क गिर जो है इफेक्ट होता है, मतलब हिल के जहाँ लोग रह जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर वही साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे और एक बहुत ही अहम केस का फैसला जिस पे तमाम तर पाकिस्तान की नजरें थी वो आया कल। अब इस पर आगे क्या प्रकर्शंस होंगे इस पर बात होगी। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो पाकिस्तान में बहुत सी खुसूसियात में दुनिया के दीगर ममालिक से मुमताज़ हैसियत रखता है, लेकिन
تعلیم کے میدان میں انتہائی قابل بچوں کے لیے معیاری اعلیٰ تعلیم کا حصول کسی خواب سے کم نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سے بچے مالی ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے۔ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے کئی معروف اداروں کے درمیان ایک ایسی یونیورسٹی بھی ہے جو نجی سطح پر کام کرنے کے باوجود بھی مستحق طلبہ کو مفت اعلیٰ تعلیم کی پیشکش کرتی ہے، اور وہ ہے حبیب یونیورسٹی۔ اس جامعہ میں زیر تعلیم 85% بچے ٹیلنٹ آؤٹ ریچ پروموشن اینڈ سپورٹ پروگرام کی بنیاد پر پاکستان اور دیگر ممالک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اب تک ان مستحق و ذہین بچوں کی تعلیم پر $26 ملین کی خطیر رقم خرچ کی جا چکی ہے۔ اس سب پر ہم بات کریں گے کہ پریزیڈنٹ آف حبیب یونیورسٹی واصف رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ موجود ہوں گے، اسامہ یوسف، جو کہ USA سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم واصف صاحب سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ واصف صاحب، تھینک یو سو مچ۔ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے اور نہ ہی زرخیز ذہنوں کی، لیکن جس چیز کی کمی ہے اس کو آپ پورا کر رہے ہیں، کیسے یہ ساری چیز مینیج کر پائی ہیں؟ اب تک کیسا رزلٹ آپ نے دیکھا؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا ساما ٹی وی کا کہ آپ نے ہمیں یہ وقت دیا۔ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان میں بالکل ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پاکستان ایک بڑی دلچسپ انٹرسٹنگ سوسائٹی ہے۔ پاکستان جس تہذیب سے کے بیچ میں پاکستان واقع ہے، ہمارا بڑا پرانا انٹلیکچوئل کلچر بھی ہے، تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم اس طرح کی یونیورسٹی پاکستان میں اور کراچی میں، جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اس میں قائم کر پائے۔ سو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم تو اس کے ایوری ڈے اس کے شاہد ہیں، اس کے وٹنس ہیں کہ پاکستان میں الحمدللہ کمپیریبل ٹو اینی پلیس ان دا ورلڈ ٹیلنٹ موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جس طرح سے پاکستان میں بے تحاشا ٹیلنٹ موجود ہے اور کوئی کمی نہیں ہے، اسٹوڈنٹس کی بھی، پڑھنے والوں کی بھی، اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ وہ پڑھیں اور آگے بڑھیں، تو ایسی صورت میں حبیب یونیورسٹی کے یہ جو پروجیکٹس ہیں، یہ جو آفر ہے، اس حوالے سے بتائیے کہ ٹیلنٹ آؤٹ ریچ جو پروگرام ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس کے حوالے سے بتائیے کیسے کام کرتا ہے سر؟ دیکھیے، پاکستان اس میں یہ ایک پیراڈاکسیکل بات ہے کہ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، اور اس میں تقریباً 2/3 سے زیادہ آبادی نوجوانوں کی ہے، لیکن پاکستان میں ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ ان کی دسترس سے روز بروز پچھلے 20-25 سال میں باہر ہوتی گئی، اور اس کا معیار بھی کافی کویسچنیبل ہے۔ تو پاکستان میں جو واقعہ یہ ہوا کہ جو کچھ بہتر معیار کی جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، ان کے پاس اپنے آپ کو قائم رکھنے کا، آپریشن چلانے کا سوائے فیس کے کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے جو فیس دینے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ محض ٹوٹل پوٹینشیل پاپولیشن کا 1-2% ہے۔ تو جب ہم یونیورسٹی بنا رہے تھے تو ہم نے اس کا تجزیہ کیا، تو ہم نے کہا کہ اگر ہم واقعی ایک بہترین یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں تمام جو پوٹینشیل اسٹوڈنٹس ہیں ان تک ان کو انگیج کرنے کا ہمارے اندر کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہم پہلی پرائیویٹ یونیورسٹی اس خطے میں ایسی بنے ہیں جس کی سسٹینیبلٹی کا اسٹوڈنٹ کی فیس سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ہم پاکستان میں اس بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹس جو اس سے پہلے اس معیار کی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے پاتے تھے، بنیادی وجہ ان کے وسائل ہی تھے، مالی وسائل، ہم یہ پروگرام جو ہے وہ اس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہا ہے۔ اور جو مالی وسائل نہ ہونے والے اسٹوڈنٹس تھے وہ زیادہ تر میٹرک اور FSC بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹس تھے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ ہم ایک ایسا پروگرام شروع کریں گے جس میں ہم ایک بڑی تعداد ان اسٹوڈنٹس کی لائیں گے اور ان کو پہلے سے 100% اسکالرشپ 4 سال کے لیے گارنٹی کر دیں گے تاکہ ان کی ہچکچاہٹ بھی ختم ہو جائے۔ تو الحمدللہ یہ پروگرام ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہے، اور ہمارے بہترین اسٹوڈنٹس زیادہ تر اسی پروگرام کے ذریعے سے یونیورسٹی میں آتے ہیں۔ زبردست۔ اور جیسے کہ آپ نے بات کی بہترین اسٹوڈنٹس اسی فلیگ شپ پروگرام کے تھرو آتے ہیں، تو ہم نے 2 ایسے اسٹوڈنٹس کو مدعو بھی کیا ہے ہمارے ساتھ، جیسے کہ ہم انٹروڈیوس کرا چکے ہیں اسامہ کو، بٹ
لیڈیز فرسٹ. ہمارے ساتھ نویرا خان موجود ہیں جو کہ اسی پروگرام سے مستفید ہوئی ہیں اینڈ ناؤ شی از CSS qualified as well. نویرا, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت بہت مبارک سب سے پہلے تو آپ کو. یو ہیو ڈن یور CSS اینڈ آئی مین آور فیوچر از ان برائٹ ہینڈز ناؤ. تو مجھے بتائیں اس پروگرام کے حوالے سے کیسا رہا, کیسے آپ نے اپلائی کیا اور کیسے پھر تھا سارے معاملات رہے آپ کے؟ جی, تو سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو فار انوائٹنگ می دس شو. اینڈ HU ٹاپس کا یہ پورا پروسیس ہوتا ہے کہ when I was applying for different universities تو یہ بہت ایک اچھی اپرچونٹی مجھے نظر آئی جو حبیب یونیورسٹی آفر کر رہی تھی. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ رجسٹر کرتے ہیں آن لائن پہلے تو, پھر آپ کا ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے وچ کنسسٹ آف انگلش اینڈ میتھمیٹکس, اور اس کو جب آپ کلیئر کر لیتے ہیں تو پھر دے انوائٹ حبیب یونیورسٹی انوائٹس یو فار این انٹائر پریپریشن پروگرام جس میں آپ کی جو ہے حبیب انٹرنس ایگزام جو ہوتا ہے اس کی پریپریشن کروائی جاتی ہے. اور پھر جب آپ اس کو بھی کلیئر کر لیتے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ حبیب یونیورسٹی آپ کو ایڈمیشن آفر کرتی ہے. سوری ٹو کٹ یو, جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے اس کی پریپریشن جو آپ نے حبیب یونیورسٹی کے لیے دینا ہے وہ بھی پریپریشن حبیب یونیورسٹی کروا؟ جی بالکل. اٹس ریئلی گریٹ. پلیز کنٹینیو. اور پھر آپ جب انرول ہو جاتے ہیں تو اس کے جو پرکس ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ کی جو ڈگری ہوتی ہے اس کی ٹیوشن فی از کمپلیٹلی ویوڈ. اس کے علاوہ آپ جو رجسٹریشن فی جو یوزلی یونیورسٹیز لیتی ہیں وہ بھی آپ کی ویو ہو جاتی ہے. اور اگر آپ انجینئرنگ پروگرام کے میں انرول ہوتے ہیں, فار انسٹنس کمپیوٹر سائنس میں یا پھر الیکٹریکل انجینئرنگ میں, تو اس کی جو لیبارٹری فی ہوتی ہیں وچ آر ویری ایکسپینسو, وہ بھی ویو ہو جاتی ہیں. So basically everything is waived, right? اور ایک تو نویرا سے ہم نے آپ کو ملوایا. Let's go to اسامہ جو کہ واشنگٹن میں موجود ہے اور PhD کر رہے ہیں. PhD کر رہے ہیں جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے. اسامہ, ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے تو کانگریٹس کہ آپ وہاں پر موجود ہیں اور اتنی زبردست جو ہے وہ آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیے. جی السلام علیکم. سب سے پہلے میں بھی شروع کرنا چاہوں گا صرف ایک شکریہ ہمیں بلانے کے لیے, یہ پلیٹ فارم دینے کے لیے. تو میں 2016 میں میرا حبیب یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا یہی HU ٹاپس پروگرام کے تھرو. اس وقت HU ٹاپس کا پہلا بیچ کی ریکروٹمنٹ چل رہی تھی, تو ہم سے پہلے کوئی ہمارے سینئر نہیں تھا جو HU ٹاپس پروگرام پہ جس کے بارے میں ہم تھوڑی سی گائیڈنس لے سکیں. تو HU ٹاپس جو پورا پروگرام ہے اس کا پروسیس کافی اسٹریم لائن تھا شروع سے. مطلب پراپر ریکروٹمنٹ ڈرائیوز ہوتی ہیں, انفارمیشن سیشنز ہوتے ہیں. حبیب یونیورسٹی کی ایڈمیشنس ٹیم جو ہے, ریکروٹمنٹ ٹیم ڈفرینٹ کالجز میں جا کے باقاعدہ آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ دس از دا پروگرام, دس از ہاؤ یو کین اپلائی. تو ایون ابھی اگر آپ کو مطلب اگر کوئی اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں پروسپیکٹیو اسٹوڈنٹس, تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے ڈر لگ رہا ہو کہ یہ مطلب تھوڑا سا مشکل پروسیس ہے, رائٹ؟ تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ پروگرام جو ہے مطلب کافی اسٹریم لائنڈ ہے. اگر آپ کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو ہے بیسک وہ میٹ ہو رہا ہے دین ڈیفینیٹلی اپلائی فار اٹ. ناؤ موونگ آن. تو 2016 میں HU ٹاپس کے پروگرام کے تھرو میرا حبیب یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا الیکٹریکل انجینئرنگ میجر میں. ناؤ 2 سال بعد تقریباً میں نے اپنا میجر سوئچ کیا. حبیب یونیورسٹی از ون آف دوز یونیورسٹیز پاکستان میں جو ایکچولی آپ کو ایک لبرل آرٹس کریکولم پڑھاتی ہے. تو واٹ دیٹ مینس از کہ ایون دو آپ الیکٹریکل انجینئرنگ کے بیک گراؤنڈ میں انٹر ہوئے ہیں حبیب میں, ایز پارٹ آف دا کور کریکولم آپ ریٹرک اینڈ کمیونیکیشن, آپ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس, آپ ماڈرنیٹی بھی پڑھ رہے ہوں گے, آپ سوشیولوجی کی بھی چیزیں پڑھ سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن واٹ یور انٹرسٹ آر. تو بیسک آپ کا پروگرام تو آپ کو مل ہی رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ چوز کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے کورسز لینے. تو اسی وجہ سے میں نے تقریباً 2 سال بعد ریئلائز کیا کہ الیکٹریکل انجینئرنگ سے زیادہ مجھے جو پرسنلی مزہ اور جو مجھے اپنا شوق الائن ہوتا ہوا دکھ رہا ہے وہ کمپیوٹر سائنس کے پروگرام سے دکھ رہا ہے. تو میں نے 2 سال بعد تقریباً سوئچ کیا. اینڈ حبیب یونیورسٹی کا کریکولم, فیکلٹی, ساری چیزیں جو ہیں کافی آپ کو سپورٹ کرتی ہیں کہ آپ اپنے انٹرسٹ ایکسپلور کریں. اینڈ تو 2020 کی کلاس جو تھی کمپیوٹر سائنس کے بیچ کا, مطلب آئی گریجویٹڈ ایٹ دا ٹاپ آف مائی کلاس, آئی گاٹ دا ڈینس میڈل. 2016 سے 2020 یہ جو میری پوری جرنی تھی یہ صرف اور صرف حبیب یونیورسٹی کے HU ٹاپس پروگرام کی وجہ سے پاسبل ہوئی. زبردست. تو اس کے بعد میں نے مطلب آپ PhD کر رہے ہیں اور یو ہیو گاٹ دا ڈینز میڈل. ہمارے ساتھ ایک CSS کوالیفائڈ بیٹھی ہوئی ہیں. واصف صاحب, یہ تو آپ نے بڑا زبردست کام کر دیا ہے.
اور اتنے زرخیز ذہنوں کو آپ مزید جو نمو بخش رہے ہیں. وہ قید اقبال کہہ گیا نا, ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ساقی. ہم یہی ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ نمی ہے کہاں, وہ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں. واصف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کون سے اسٹوڈنٹ اس میں اپلائی کر سکتا ہے؟ کوئی بھید بھاؤ تو نہیں ہے کہ اے اور او لیولز کو پریفرنس دی جا رہی ہے یا پھر بورڈز والوں کو پریفرنس دی جا رہی ہے؟ تھوڑا سا اس پہ کلیئرفائی کیجیے گا. دیکھیے, یہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس مخمصے میں پاکستان میں پھنسی ہوئی تھیں کہ اگر ان کو صرف فیس کے ذریعے سے چلانا ہے تو ظاہر ہے وہ کوشش کرتی تھیں کہ ایسے اسٹوڈنٹس کو زیادہ داخلہ دیے جائے جو کہ وہ فیس دینے کی کیپیسٹی ہو جن میں. تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے جو میٹرک اور ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو یہ دونوں جن پر ہمیں فخر ہے, ہمارے المنائے آپ کے پاس موجود ہیں, ان کے لیے ہم نے وہ پروسیس ہی علیحدہ کر دیا. تو وہ جو اسامہ بتا رہے تھے کہ جو ایچ یو ٹاپ اسٹریم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہی طرح کے اسٹوڈنٹ سے کمپیٹ کرتے ہیں اور وہ علیحدہ اپلائی کرتے ہیں, اور ان کو جب ایڈمیشن ہو جاتا ہے 60-70 اسٹوڈنٹس کا تو وہ 100% پری گارنٹیڈ ہے اسکالرشپ ان کا. پھر ہمارا جو مین اسٹریم اسے کہہ لیں ایڈمیشن, اس میں بھی ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس بہت سے اپلائی کرتے ہیں اور اب داخل بھی ہوتے ہیں. تو اس وقت ہماری یونیورسٹی میں تقریباً, اور یہ واحد ہماری طرح کی یعنی ایک اعلیٰ معیار کی یونیورسٹی ہے پاکستان میں جس میں ایف ایس سی اسٹریم کے اسٹوڈنٹس تقریباً آدھے ہیں ہماری اسٹوڈنٹ باڈی کے. اگر ہمارے طرح کی یونیورسٹی سے آپ کمپیئر کریں وہاں پر 2-3% سے زیادہ نہیں ہیں یہ والے اسٹوڈنٹس. تو یہ بہت ایک ڈیسائسو سٹیپ ہے یہ ایک اسٹرکچرل پرابلم کو حل کرنے کے لیے. اور یہ اس میں 2 باتیں جو ہیں وہ کی ہیں. ایک کہ یہ جنرلی پاکستان میں ممکن ہے, دوسرے خصوصاً کراچی میں, کیونکہ یہاں پر جو کمیونٹی ہے لارجر کمیونٹی, وہ آپ دنیا میں کوئی بھی اسٹڈی پڑھ لیں وہ سب سے زیادہ فلانتھروپک اور سپورٹیو ہے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی. اس شہر میں آپ کہیں بھی نکل جائیں آپ کو بے شمار ایسے ادارے نظر آئیں گے جو لوگوں نے خود سے بنائے تھے. تو یہ والی جو اسپرٹ ہے یہ ہمارے بہت کام آئی. تو ہم نے وہی فارمولہ استعمال کیا کہ کیوں نہ ہم لارجر کمیونٹی کو پہلی مرتبہ ہائر ایجوکیشن کو سپورٹ کرنے کا میسج دیں. اور الحمدللہ اس کی بڑی ریزوننس ہے. ہمارے 400-500 سے زیادہ تقریباً 1000 تک ریگولر سپورٹرز اور ڈونرز ہیں جو انہی بچوں کو اسکالرشپس دیتے ہیں, کیونکہ وہ بھی اس اسٹرکچرل پرابلم کو ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ والے اسٹوڈنٹس اسامہ اور نویرہ جیسے اسٹوڈنٹس جو کہ ایف ایس سی اسٹریم سے آتے ہیں یہ پاکستان میں بڑے گراؤنڈڈ ہوتے ہیں. اور یہ دیکھیے انہوں نے سی ایس ایس کیا اور ہمیں امید ہے کہ یہ پاکستان میں لیڈرشپ کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنے میں بہت کی کردار ادا کریں گے. تو یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ یہ کام اصل میں ہم نے اس یونیورسٹی کو انشور کرنے کے لیے کہ یہاں بہترین اسٹوڈنٹس آ سکیں, جو کسی بھی یونیورسٹی کے معیار کے لیے سب سے کی ایلیمنٹ ہوتا ہے فیکلٹی کے علاوہ, یہ پروگرام اس کو انشور کرتا ہے. اچھا واصف صاحب, اس پروگرام پہ تو ہم نے بات کی نا, لیٹس ٹاک اباؤٹ جنرلی دی حبیب یونیورسٹی اینڈ دی فیکلٹیز. کون سی فیکلٹیز ہیں, کون سے پروگرام آفر کر رہے ہیں, اینڈ ون تھنگ جس پہ میں ہمیشہ سے بات کرنا چاہتا تھا, یہ ہیومینٹیز والے جو سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ دیگر یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں, لیکن جب میں دیکھتا ہوں آپ کے نہ صرف بروشر میں بلکہ پرسنلی وزٹ کر کے بھی کہ وہ جو میوزک اینڈ آرٹس ہے وہ واقعتاً اسی طرح پڑھایا جا رہا ہے جس طریقے سے پڑھایا جانا چاہیے, تو بڑی خوشی ہوتی ہے. ذرا اس حوالے سے بتائیے. دیکھیے یہ ایک بہت بڑا یہ علمی کرائسس ہے ہائر ایجوکیشن میں کہ ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ نوجوان لوگ اپنی ریالٹی کو, اپنی تاریخ کو, اپنے فلسفے کو, اپنے مذہب کو, اپنے آرٹ کو اپنے نقطہ نظر سے سمجھ ہی نہ پائیں, بلکہ ان کو اس کے لیے زیادہ تر مغربی تھنکرز کا سہارا لینا پڑے. تو یہ جو ایلینیشن ہے, کنفیوژن ہے, اس کی ایک یہ بنیادی وجہ ہے. دنیا کی کوئی بھی بہترین یونیورسٹی جو ہے وہ اس کی جو کور کریکولم ہے وہ ہیومینٹیز بیسڈ ہوتا ہے, کوئی بھی, چاہے وہ ایم آئی ٹی ہے چاہے وہ کیلٹیک ہے. تو یہ تو ایک بنیادی بات ہے جو کہ نان ویسٹرن یونیورسٹیز نے ابینڈن کر دی ہے اپنے کریکولم میں. تو ہم نے پہلی مرتبہ پاکستان میں انڈر گریجویٹ لیول پر یہ والا پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں تمام اسٹوڈنٹس, چاہے وہ سائنس پڑھ رہے ہوں, چاہے وہ
नॉन साइंस पढ़ रहे हों उनको एक ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड कोर करिकुलम से गुजरना है। और उसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि बतौर सिटीजन्स वो इस अपने बारे में पूरे एतमाद हों। इसलिए यहाँ पर तारीख़, फ़लसफ़ा, लिटरेचर, मज़हब, म्यूज़िक, ये सब के सब तमाम स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट है। और उसी वजह से हबीब यूनिवर्सिटी जो है वो दुनिया की किसी भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी के कंपेरेबल है और गर्दानी जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि इतनी चॉइसेस हैं सबके लिए कि जो भी स्टूडेंट है उसका जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है वो उसमें गो थ्रू कर सकता है। नवेरा, आप ज़रा हमें ये बताइए कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब स्ट्रगल हो गई, CSS हो गया, नाउ व्हाट नेक्स्ट? अभी तो फ़िलहाल हमारी 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है जिसमें हमारी कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है विच इज़ अबाउट 4 months। फिर हमारी स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है जो हर ग्रुप के हिसाब से डिफरेंट होती है। तो मेरा जो ग्रुप है उसकी 1 साल की होती है। आपका ग्रुप कौन सा है? मेरा ग्रुप है पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। ओके, ज़बरदस्त। और क्या है आपका फ्यूचर गोल? बिकॉज यू नो हमारे यहाँ CSS मतलब कहा जाता है कि जी वन ऑफ द वाइटेस्ट कॉलर जॉब, बट जो करके आता है मेहनत और जब वो फील्ड में आता है तो उसी को पता होता है कि जी इस वाइट कॉलर के पीछे कितनी मेहनत है। जी, इसके पीछे बहुत मेहनत है और सबसे जो बड़ा फैक्टर ये है कि इट्स वेरी अनसर्टन। यानी इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं। फॉर इंस्टेंस इस साल 17,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और पास जितने हुए थे 365, उसके अंदर भी एलोकेशन 207 लोगों की हुई। इट्स वेरी अनसर्टन। सही, लेकिन एक अनसर्टेनिटी तो होती है, लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हैं, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए लगे होते हैं, तो आपको इनसाइड एक जो है वो सिक्योरिटी भी होती है कि हमने इतनी सारी मेहनत की है, यकीनन कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम के तहत, ये जो टैलेंट आउटरीच प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत जिस तरह आपने एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी की, तो क्या फ़ील किया आपने, क्या डिफरेंस लगा आपको? हबीब यूनिवर्सिटी की ओवरऑल एजुकेशन से ही मेरा जो माइंड है वो बहुत ब्रॉड हुआ। मैंने जो लिबरल कोर पढ़ा, जो हम सब पढ़ते हैं, जिसमें हमने जिस तरह के कोर्सेज पढ़े, रेट्रिक एंड कम्युनिकेशन, सोशोलॉजी, मॉडर्निटी वगैरह, उनसे हमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को जो है वो एनालाइज करने का हमें मौका मिला। जैसे अगर हम कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो कैपिटलिज्म क्या है, उसका क्या क्रिटिक है, और ये जो स्किल्स होती हैं इन स्किल्स ने ही मुझे एक तरह से CSS के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया। क्योंकि CSS का एग्ज़ाम बेसिकली रिटन एग्ज़ाम है। आपकी इंग्लिश एक तो फ्लॉलेस होनी चाहिए, आपकी रिटन इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। और हबीब में जो फोकस है वो है एकेडमिक राइटिंग पर। एक वो चीज़, एक स्किल है जो अगर आप सीख लें वहाँ पे टीचर से और वहाँ की ओवरऑल ग्रूमिंग से, तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। आप एनालाइज करना आपको बहुत अच्छे से एग्जैक्टली ये जो वाली होती है ना, जब CSS के एग्जाम में लिखा होता है क्रिटिकली एनालाइज, तो ये वाली चीज़ें ना जो हम पढ़ते हुए आ रहे होते हैं कि जो इतना बड़ा लंबा हमने फला इशू याद किया होता है और वो छाप के आ जाओ पूरा, ये डिफरेंस है। और ये डिफरेंस आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको कवर अप किया है ना। कमिंग सबसे आखिर में उसामा आपकी जानिब, क्या आपके फ्यूचर एम्बिशंस हैं आप उसामा? और कई लोग चले जाते हैं बाहर और उसके बाद बाहर के होके रह जाते हैं, लेकिन बहुत चंद लोग होते हैं जो वापस पलट के आते हैं और कहते हैं कि मुझे मैंने इस मिट्टी से बहुत लिया, नाउ इट्स टाइम टू बैक टू माय सॉइल। जी, इसका जवाब मैं 2 तरीक़ों से देना चाहूँगा। पहला तो यही है कि इमीडिएट मेरा जो गोल है उसको भी मैं लॉन्ग टर्म गोल ही मानता हूँ, क्योंकि PhD प्रोग्राम जिसमें मैं एनरोल्ड हूँ, ये मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मेरा यहाँ पे मेजर है। तो मेरा पिछला साल पूरा जो है काफ़ी हद तक जो मेरी कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन थी हबीब यूनिवर्सिटी की, उसने मुझे इस हद तक प्रिपेयर किया कि मैं इवन दो मेरा अभी वाला प्रोग्राम अपने करंट मेजर से, मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से बिल्कुल डिफरेंट था, मैं फिर भी इसमें एडजस्ट हो सका। तो अभी मेरा लॉन्ग टर्म गोल फ़िलहाल तो यही है कि इस PhD प्रोग्राम को इंशाल्लाह मैं मुकम्मल करूं। उसके बाद मेरा जो गोल है, पर्सनली आई वांट टू रिमेन इन एकेडेमिया इन सम पार्ट और इन सम वे। नाउ दिस कुड बी ईदर थ्रू जस्ट रिमेनिंग इन द US में रहते हुए भी हो सकता है कि मैं पाकिस्तान आके भी एकेडेमिया में अपनी जो भी अपने रिसर्च गोल्स हैं इनको थोड़ा सा फर्दर करूं। थैंक यू सो मच उसामा, थैंक यू सो मच नवेरा एंड वासिफ साहब, आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आप तमाम की तमाम तर जो हैं वो बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज करिकुलम के तौर पे समझना आज के पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू यही है और आप इसको अच्छे तरीके से समझ के आगे बढ़ रहे हैं। ब्रेक लेने से पहले एक अहम खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई पैरवी के लिए पेश ना हुआ। चीफ जस्टिस अतहर मिरुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आपके पास मुतबादिल फोरम पार्लियामेंट का मौजूद है, सभी जब हुकूमत में होते हैं तो पहले ऑर्डिनेंस लाते हैं और फिर पार्लियामेंट से मंजूर करवाते हैं।
इस हवाले से आपको हम अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई पैरवी के लिए पेश ना हुआ। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आपके पास मुतबादिल फोरम पार्लियामेंट का मौजूद है। सभी जब हुकूमत में होते हैं तो पहले ऑर्डिनेंस लाते हैं और फिर पार्लियामेंट से मंजूर कराते हैं। पैका ऑर्डिनेंस और इस हवाले से हुई है समाअत। इसकी दरख्वास्तों के खिलाफ अदालत ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया है और ये कहा है अदालत ने कि मुस्लिम लीग नून के पास मुतबादिल फोरम पार्लियामेंट में मौजूद है। सो नया दिन में यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, बस अभी वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको याद होगा कि शाही किले में महाराजा रंजीत सिंह का एक मुजस्मा नस्ब किया गया था, फिर उसके साथ थोड़ी सी मैन हैंडलिंग हुई, फिर वो मरम्मत के लिए गया, लेकिन वो वापस नहीं आया रंजीत सिंह के मुजस्मे का। लेकिन समा ने सुराग लगा लिया। ये मुजस्मा कहाँ मौजूद है, हमारी नुमाइंदा आयशा अता ने खोज लगाई है, उनसे बात करते हैं। आयशा ज़रा बताएं कहाँ है ये? जी बिल्कुल, गुज़श्ता साल 17 अगस्त को शाही किला में मौजूद महाराजा रंजीत सिंह के मुजस्मे पर हमला किया गया और उसका दायां बाजू जो था वो मुकम्मल तौर पर नीचे ज़मीन पर गिर गया। उसके बाद इंतज़ामिया से जो है वो काफ़ी बार सवाल पूछा गया कि शाही किला में महाराजा रंजीत सिंह के मुजस्मे को 7 माह गुजर गए लेकिन अभी तक नहीं लगाया गया, तो उन्होंने किसी भी तरह का मौक़िफ़ देने से जो है वो इनकार कर दिया। लेकिन अब समा ने उस मुजस्मे का सुराग लगा लिया और अंदरून लाहौर की तंगो तारीख गलियों की एक एंटीक शॉप के बाहर इस मुजस्मे को जो है वो रखा गया है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो ये वो मुजस्मा है महाराजा रंजीत सिंह का, जिसको शाही किला के बाहर लगाया गया था और आज से 7 माह कबल इसके ऊपर हमला हुआ था। इंतज़ामिया से जब हमने पूछा कि समा ने इस मुजस्मे का सुराग लगा लिया है तो अब उनका क्या मौक़िफ़ है, तो उन्होंने कहा कि मुजस्मा जो है वो अब शाही किला में नहीं लगाया जाएगा। उसकी वजह जो है वो उन्होंने ये बताई कि इससे कबल भी 3 बार इसके ऊपर हमला हो चुका है और अब जो है वो इसको वो वापस जो है वो नहीं लगाएंगे। लेकिन एंटीक शॉप के जो मालिक हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि 7 माह कबल इस मुजस्मे को यहाँ पर भिजवाया गया था वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से, लेकिन अभी तक इस मुजस्मे को वापस नहीं लिया गया, इसके बावजूद कि हमने इसको मुरम्मत कर दिया है। और इंतज़ामिया का जो है वो ये भी कहना है कि अब शायद महाराजा रंजीत सिंह के इस मुजस्मे को वापस उस जगह के ऊपर नस्ब नहीं किया जाएगा और यही कहा जा सकता है कि जो भी शाही किला की सैर के लिए लोग आते हैं वो माई जिंदा की हवेली के बाहर, जो कि महाराजा रंजीत सिंह की बीवी थी, उनकी हवेली के बाहर जो कि इनको नस्ब किया गया था, तो अब शायद शहरी जो है वो उस तरह से इस मुजस्मे को नहीं देख सकेंगे। जी तो आयशा ने इसीलिए बताया। आयशा आपका शुक्रिया। इसी हवाले से एंटीक शॉप के मालिक का क्या कहना है वो सुनवाते हैं आपको। बेशक ना लगाए, हमारे पास पड़ा हुआ है, फ़कीर खाना की जीनत बन जाएगा, ऐसी कौन सी बात है। क्योंकि मेरी नज़र में महाराजा रंजीत सिंह वॉज हीरो। महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब को एक गोल्डन रूल दिया था। अनफॉर्चुनेटली हमारे हिस्टोरियंस ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। हकीकत में रंजीत सिंह की पूरी तारीख़ फ़कीर खाना में महफूज है और जिसको हमने पढ़ा है, पढ़ाते भी हैं, दिखाते भी हैं, समझाते भी हैं। हकीकत में ये है कि आप लोगों को अपनी हिस्ट्री को जानना बड़ा ज़रूरी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तारीख़ को जानना भी ज़रूरी है एक बात, और उस तारीख़ को महफूज रखना ज़रूरी है, ये सबसे अहम चीज़ है। तो डायरेक्टर जनरल वॉल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी साहब को आज हमने मदऊ किया अपने शो में, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। कामरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए सर, मुजस्मे को तो शाही किले में होना चाहिए था, एंटीक शॉप के बाहर क्या कर रहा है? देखिए, वो चूँकि डैमेज हुआ था वहाँ पर हमने इसको ठीक करवाने के लिए, क्योंकि वहीं ये मैन्युफैक्चर भी हुआ था और उसको बहुत मेहनत से और एक महाराना तरीके से ठीक होना था। सो इसमें ये दुरुस्त है कि अब मुकम्मल हो चुका है और अब हम उसको सिर्फ़ एक लोकेट ऐसी जगह कर रहे हैं जो जहाँ ये ज़्यादा महफूज रहे और बरकरार रहे। तो आप जैसे कह रहे हैं कि इसको ये सारे मामलात थे, तो लेकिन ये तो अगस्त 2021 में तोड़ा गया, मरम्मत भी अब इसकी मुकम्मल हो गई है, तो अब तक इसको एंटीक शॉप से क्यों नहीं उठाया गया? क्योंकि एंटीक शॉप वाले तो कह रहे हैं कि जी मैं तो उसको बेच दूंगा अगर कोई मुझे अच्छा एंटीक शॉप नहीं है, ये एंटीक शॉप नहीं है, ये एक
آپ यूँ कहिए कि फ़कीर खाना है जहाँ पर सिख हिस्ट्री जो है बहुत महफूज की गई है और वो एक म्यूज़ियम की तरह है, और वहीं इसकी आर्टिस्ट और स्कल्प्टर्स के साथ मिलकर इसकी जो है इसकी बहाली की गई है। तो टू कट इट शॉर्ट, ये अनकरीब जो है आपको किले में किसी महफूज जगह पर, शायद वहाँ हम नस्ब ना करें जहाँ पहले था, लेकिन बेहतर जगह पर इसको लगाया जाएगा जहाँ ये महफूज रहे। ठीक है सर, ऐसा दोबारा ना हो तो उसके लिए क्या प्लानिंग की जा रही? वही उसी प्लानिंग में ही थोड़ी सा टाइम ज़्यादा लग गया है, लेकिन एक तो लोकेशन इसकी ऐसी हो, दूसरा हाइट ऐसी हो या इसके इर्द गिर्द जंगला हो। सो ये वो चीज़ है, क्योंकि ये वही बात जो ये फ़कीर साहब कह रहे हैं कि कई लोग अब फेसबुक पर ये पूछते रहे कि जी सिखों का इस किले से क्या ताल्लुक़ है, रंजीत सिंह का क्या ताल्लुक़ है। उनको ये इल्म ही नहीं है कि जितनी देर यहाँ पर वो मुकीम रहे, शायद मुग़ल भी नहीं रहे। मुग़ल तो दिल्ली में होते थे सिर्फ 12-13 साल, और उन्होंने लाहौर में अपने आप को शिफ्ट किया, तो इनकी तो 40 साल हुकूमत इधर रही। इन्होंने 3-4 हवेलियाँ वहाँ पर ऐड की हैं। सो और ये पंजाब के काबुल से लेके मुल्तान तक महाराजा थे, और बेस जो थी लाहौर किला थी रंजीत सिंह की। तो ये हिस्ट्री मिटाई तो नहीं जा सकती। इसको आप पसंद करें या ना करें, अपना नज़रिया हो सकता है, लेकिन आप इस तरह तो मुग़लों की भी कई लोग पसंद नहीं करते, अंग्रेज़ों की नहीं तो ये किस किस चीज़ को हम मिटाते रहेंगे। सो ये अपनी हिस्ट्री को हिस्ट्री ही समझना चाहिए, नज़रिए आपके जो भी हों। अच्छा कामरान साहब, बाहर की सारी दुनिया में इस तरह के जो मुजस्मे हैं या जो तारीख़ है वो टूरिज़म बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। हमारे यहाँ हिस्ट्री हो कि हमारे हीरोज़ हों, आपको ख़ुद भी ये चीज़ याद होगी कि अभी फ्लाइंग हॉर्स ओलंपियन समीउल्लाह का मुजस्मा बनाया, कभी उनकी हॉकी को उठा के ले गया, कभी बॉल वहाँ से उठा के ले गया। तो इस हवाले से आप जैसे ख़ुद कह रहे हैं कि यार एक प्रॉपर हाइट पे रखना चाहिए या फिर उसके इर्द गिर्द इस तरह के मामलात होने चाहिए, तो अब आप ये कह रहे हैं पहले ये चीज़ कंसिडरेशन में नहीं ला जा सकती? शायद मुझे अपने लोगों को मैं समझता तो हूँ, लेकिन इतना समझने में थोड़ी दिक्कत हुई, मुश्किल हुई। वरना लोगों के मुल्कों का अगर आप मिसाल दे रहे हैं, वहाँ तो हर चौक चौराहे पर मुजस्मे और सजावटी चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ टैंक और मिसाइल को चौक चौराहों में लगाया गया, उसको तो नहीं किसी ने कुछ प्रॉब्लम की, चागी का वो लगाया गया। तो लेकिन अगर हम कोई एक आर्ट पीस लगाएं तो उस पर आज भी सवालिया निशान है। ये हैं हमारे यहाँ ऐसा नुक्ता नज़र, ऐसा तबका और ख़याल, उसको हमें और मीडिया को और हमारे नसाब को, स्कूलों को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कर रहा होता है वो समझता है मैं ठीक कर रहा हूँ। तो ये तो एक नज़रियाती मसला है। अच्छा सर, जाते जाते सिर्फ एक चीज़ क्लैरिफाई करते जाइएगा। तर्जुमान वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी जो तानिया है, उन्होंने हमारी नुमाइंदा को बताया कि मुजस्मा अब शाही कला में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि शायद कले में या कहीं और लगाया जाए। तो क्या वाकई ये कले में अगर लगाया जाएगा तो एक ही महकमे के दो अलग अलग बयानात हैं क्या? पता नहीं जी, आपने किसने किससे पूछा ऐसी बात, एक पॉलिसी मैटर होता है और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से पूछना चाहिए। मैं तो आपके लिए खुद हाज़िर हो गया हूँ, तो मैंने बताया कि ये किला में ही लगाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कामरान लाचारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने जो अक़वाम अपनी तारीख़ को भुला देती हैं, दुनिया उनको भुला देती है, और जो अक़वाम अपनी तारीख़ को इस तरह मैन हैंडल करती है उनके साथ तो क्या ही होता है। तो बजाय इसके कि आप इन चीज़ों को इस तरह मैन हैंडल करें, तारीख़ थोड़ी सी पढ़ लें और उसके बाद ना सिर्फ खुद एंजॉय करें बल्कि दुनिया को भी आए और एंजॉय करने दें। तो यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो PSL की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो साहिल पर ऊंट और घोड़े की सवारी का दौर हुआ पुराना, अब है जेट स्की, टू ट्यूब और स्पीड बोट का जमाना। कराची के साहिल हॉक्स बे पर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कायम कर दिया गया। क्या क्या सहूलियात मजीद हैं, हुज़ैफा खान की रिपोर्ट में जानिए। समंदर की लहरों पर फर्राटे भरती जेट स्की, टो ट्यूब और स्पीड बोट की राइड भी हैं दस्तयाब।
कराची के हॉक्स बे पर वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर के नए दौर का हुआ आगाज। केएमसी और फार एडवेंचर के इश्तिराक से कायम सेंटर में शहरियों की मौजें लग गईं। कोरंगी से आया हूँ और मैंने YouTube पर इधर देखा था जेट स्लाइडिंग के लिए, तो मुझे बड़ा शौक था और मैं उसके लिए इधर आया हूँ। तकरीबन 3-4 राइड ले चुके हैं हम लोग और मज़ीद और राइड ले रहे हैं। बच्चे भी हमारे तफरी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये चीज़ें तो सबसे अच्छी बात ये है कि आपके माइंड को फ्रेश करती हैं। हमारे आजकल की ये एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ बहुत कम है, जिसकी वजह से बंदा हर नौजवान जो है जितने भी हैं वो और कई चीज़ों के में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जेट स्की के लिए 500, स्पीड बोट के लिए 250 रुपये लिए जाते हैं। स्नॉर्कलिंग और ड्राइविंग भी कराई जाती है। मुंतज़मीन कहते हैं आने वाले वक्त में मजीद एक्टिविटीज भी होंगी। फैमिलीज को कम कीमत पर हट्स फराहम किए जाएंगे। हम किसी भी बोट पर अराउंड 4 to 5 पर्सन्स भेजते हैं, जिसमें वो जाकर वो डाइविंग भी करेंगे, वो अपनी स्विमिंग भी करेंगे और सारा कुछ करेंगे। इसके साथ हमारा एक प्रॉपर रेस्क्यू के लिए टीम का हमारा एक मेंबर मौजूद होता है कि हम किसी भी कस्टमर को पानी में अगर उतारते हैं तो ऊपर एक बोट पे एक बंदा मौजूद होता है और एक पानी में उनके साथ स्विमिंग कर रहा होता है। शहरी बुद्ध के अलावा हफ्ते में 6 दिन वाटर स्पोर्ट्स से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। शहर के बीचों बीच इस फैसिलिटी से न सिर्फ लोगों को तफरी मिलेगी बल्कि साथ साथ मुल्क में वाटर स्पोर्ट्स का रुझान भी बढ़ेगा। कैमरामैन सनाउल्लाह डायरी के साथ हुज़ैफा खान, बहरा अरब। तो कराची के साहिल का तो हमने आपको बता दिया, अब आपको ले चलते हैं बलूचिस्तान के साहिल गिडानी पे। यहाँ क्या कुछ हो रहा है हमारे नुमाइंदे खिजर आजम आपको बताएंगे। गिडानी के साहिल पर मौजूद हूँ और यहाँ हो रही है एक मुनफरिद एक्टिविटी। कुछ लोग परिंदों की तरह उड़ रहे हैं और समंदर का नज़ारा कर रहे हैं। इसको कहते हैं पैरासेलिंग। ये किस तरह होती है और इसका क्या मज़ा है, ये सब कुछ आज इस रिपोर्ट में। दौड़ते हुए जाना और पतंग की तरह उड़ जाना है, मगर उड़ने से पहले ये हिदायत सुनते जाएं। आपने बाजू जो है, एल्बो जो है वो ऐसे रखेंगे। इन केस ये स्ट्रैप जो है आप यहाँ आ जाते हैं, ये ठीक है। आपने जब टेक ऑफ हो जाएगा इसको छोड़ें, आप छोड़े, यहाँ से पकड़ना है आपने इसको। जमीन से टेक ऑफ और फिर खुले समंदर के नज़ारे। साहिल से टेक ऑफ तो कर लिया, लेकिन लैंडिंग गहरे समंदर में होगी, मगर घबराना नहीं है, लाइफ जैकेट साथ होगी। समंदर में मौजूद स्पीड बोट के साथ रस्से में बंधे पैराशूट की मदद से जब आप हवा में उड़ते हैं तो नज़ारे ही अलग होते हैं। पूरी टॉप की एकदम एक्साइटमेंट थी, एड्रेनलिन रश था कि हाँ भागना है और ऊपर एकदम टेक ऑफ करेगा। इट वाज वेरी सेफ, कुछ डर भी नहीं लगा और बस फिर बहुत ही काम, बहुत सीरीन सा व्यू था। अनएक्सप्लेनेबल फीलिंग है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। ये जो करता है सिर्फ वही समझ सकता है। बहुत अमेजिंग फीलिंग थी। टेक ऑफ तो मतलब सेट था, फ्लो के साथ हो गया, लेकिन लैंडिंग जो थी ना वो थोड़ा घबराहट वाली थी, क्योंकि एकदम वो पानी में गिरा दिया ना, वो कश्ती रोक मतलब स्लो करके, तो वो थोड़ा सा घबराहट थी। बाकी तो सही था, बेहतरीन था। एक्सट्रीम डाइवर्स कहते हैं रेतीला साहिल, तेज हवा और लहरों का खूबसूरत इम्तिजाज। पैरासेलिंग के लिए गिडानी सबसे ज्यादा मौजू है। यहाँ पे विंड भी अच्छी है, बीच भी अच्छा है और लोग ज्यादा से ज्यादा इस बीच को भी पसंद करते हैं और आते हैं हमारे पास, बाकी एक्टिविटीज भी करते हैं। तो गिडानी जो है एक्टिविटीज के हवाले से और पैरासेलिंग के हवाले से सबसे बेस्ट है। साहिल पर एडवेंचर के बाद अब जाना है गहरे समंदर में, जिसके लिए स्पीड बोट तैयार है। गिडानी के साहिल से तकरीबन 8 नॉटिकल माइल की दूरी पर वाक़ है ये कायो आइलैंड, जहां पर क्लिफ जंपिंग और स्नॉर्कलिंग का सीन ऑन है। बीच समुंदर में कुदरती तराशे हुए पहाड़ का ये नज़ारा, क्लिफ जंपिंग, स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग करते हुए ये लोग।
काफ़ी मशहूर है। ये थोड़ा सा आगे आके एक और आइलैंड है जो कायो है, और यहाँ पे लोगों का अब ज़्यादा रुख हो रहा है क्योंकि चढ़ना काफ़ी बिजी होता है, लेकिन ये आइलैंड ही बहुत ही खूबसूरत है। अंदर मतलब फिशेस वगैरह थी, काफ़ी कलरफुल और मतलब बहुत खूबसूरत है नीचे। साहिल से गहरे समंदर तक एडवेंचर का ये सिलसिला हर वीकेंड पर इसी तरह जारी रहता है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ खिज़र आज़म, समा, गिडानी। तो आज के शो से दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी अब आपसे पीर को। फॉलो करते रहिए नया दिन।